Sanda shi de puku ma omyan nine de ayasura mishibu de alum pisi nine de. Hodeli. Yijida say sanda. Korma Myasa Bhaya along to meet up Wama. Dipingra Myasa Bhaya Chundrila. Dipingra Myasa Bhaya Chidi, Dukuran Payapichan Sanda Chit. Again, you that Payapichan Sanda, Mashi Usa, Payalama people, agent. Dipingra Myasa Bhaya Tamawe, the other one Atola, Yana Chitwana, and Etata Kube. Todo 2 years Sanda, Era Mahu. Kemi Ikina, Tenina, Puritena, Tamatadina, Nalusai, that is she the Bogu Dioga. The Urene Tania Penleyu, Chakulo, Bajoshi Malay, to go to maybe. Tavi Newton, Babu Nedua, Tandarita, Tadiwaka, some church charlie, determination, Sandao, Chepu. Sandago Chepu Bido. Tavi Danyani, Yao, you Bido. Payabuan and Tatuari Chichume Sure Santa. Eri Sanda Jamulu Piasupa Nekesa, Omyadara, a Novosim Omyanai Moody. Ero the Lok Kere Payapsipu Ayada Kudan, Omyanai saying, Tamangesa Lady Baluma on Almari Sanashi Lucian Almari. True Sanda Ube. Yes, I have a deep deal or the Kadian Louis say son Adi, you got one more haron, so in Sanaga, one more hare. Era over a deep deep busy all necessarily busy, my yes of ya hotara. Sandazure deep deep, say by Saya, alone, no more chisota. Say by Saya, no more chisotadalo. Say by no more halogen, yo by Saya, no more chisotale. Seko Lamona, Yoba Bana. Erago, Abidamama, Sanda Dividi, Sana Tambiodagana, Damana, Dan the Motana, Neza, Rubana, Dividi Pisi, not Pisiolo de Luhor. Sanda Dividi has Sanane, Shindela, de Sidati, to Sidaga Tolola, Yodi, Erari Boma, Chisotari, Dayamulo. The Zondago Lochimi, so that Sana Pola and to Sanadi. Your ye Sanda Mu Mohobuso in Omian Loda. That Sandaga ni Usongo. E Sandaga Usong Dore Kama. A lega Sandaga Usongo, Sala we say. Now got the Usongo Lodedo Lusui, Widia Usongo. Sandaro Shiva ye, Juba Atomu Mishi Uso Biaviamo. Era Jamolo, yes of Yaga, Pesongani Hotara. Say Sana Shibi and now Balobo Lula, Juba Atopu Lodire, Dajamu, Wiria Dipati, Wiria Pada, Omian Bisi Muma, Juba Mu. Yes, Obia allow her. Tony Balo, a Madame Bemanke Kere, Dokara Sadia, Lone Gere, a chin, Ostia British local. They say Indian Nangama Chinyare. Kanago Nizevi, Chinne, Atakilamatan, New York, a chin mule. A sap chapiro chinne, ye chapiro chinne. Kanago Nize Cambiro, Assassin, and Lysian Lobiro chinne, Taniaoga Lufu, Mayamani Lomes with the Juba Atomu. Here Lono Yia. Dorema dealt chinny, Chinka Calaroma solution. Tuko do Lumia Makamu Doremane. A woman who edited. What is needed? Do then say than Charlatan and licking at Pietradon. Luma Mimakao Dorema. Dokara Saria Locore, Pemanke in a generator. Basa le Lusolo. Don't want, don't send no chandy la lota. No agaliri edima muifar. No wet out there, no agaliri, you re messingo, no achivo, la biosa. Era sabiro chenna. No?
အဲ့ဒါလို့ပင်မဆင်းရဲတဲ့ဒီအကျင့်တွေနဲ့ကျင့်ပြီးတော့6 နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာတွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့ဆုံးကန်းတိုင်အောင်လိုက်ကြည့်တော့လည်းပဲအောင်မြင်မှုမရတဲ့နောက်ပိုင်းကြတော့မှအဲ့ဒီကြတော့ကျိုးပန်းအားထုတ်မှုကကန်းကုန်သွားပြီဘာလိုအပ်တော့ဆိုအသိဉာဏ်လိုအပ်လာဗျဒါမှန်ကန်တဲ့လမ်းလျှောက်မှလည်းတစ်ခါတလေကျိုးပန်းအားထုတ်လို့ရတာဒါကြောင့်မို့ဝိရိယဓိပတိဝိရိယကကျိုးပန်းအားထုတ်ပြီမဲ့လို့အသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုသေးတယ်ဆိုဝိမန္တာဓိပတိအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပြီးဒီလမ်းကမှန်သလားဟိုလမ်းကမှားသလားဘုရားလောင်းတော်ကြီးကဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းခံပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနွမ်းလဲအဆုံးဂိတ်ဆုပ်ထီအောင်ရောက်အောင်ကျင့်လိုက်တော့ဘာတွေးမိလာတော့ဆိုရင်လောကမှာသူလောင်းအပင်ပန်းခန္ဓာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ပန်းခံလို့ရမယ်ဆိုရင်ငါရပြီဘယ်သူအောင်မှငါမရော့ဘူးဝိရိယကိုအစွမ်းကုန်မြင့်ပြီအဲ့တော့မရတာထောက်လို့ရှိရင်သိရအညောမက်ခောဘောဓာယခေါင်းထဲမှာအတွေးလေးတစ်ခုဝင်လာအမှန်တရားကိုသိဖို့ဆိုတာနောက်တခြားလမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလမ်းကတော့မရှိတော့ဘူးလမ်းဆုံးအောင်လိုက်တယ်သူကျိုးပန်းအထောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှောင်းလိုက်ရင်အဆုံးထိအောင်လိုက်ကြည့်လို့လမ်းဆုံးမှာဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအေးငါသွားမဲ့လမ်းကဒီလမ်းမဟုတ်နိုင်ဘူးတခြားလမ်းရှိတော့တယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားဖြစ်သူရောက်သွားတာဟောဝိရိယနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းအမတန်မှပြင်းထန်တဲ့ဝိရိယရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့လမ်းပြောင်းလိုက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေခိုင်မာကြံ့ခိုင်မှုနဲ့လှုပ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူတဲ့ပထမဆုံးကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနေနိုးထလာတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရောက်ရှိလာဘာစွမ်းအားတွေနဲ့ဒီအဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာတော့ဆိုရင်ခုနပြောရင်သန္တာရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဝိမာန်တဒီစွမ်းအားတွေနဲ့ရောက်တာပဲတခြားနည်းကသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲသန္တာဆိုတာရှိတယ်ဝိရိယဆိုတာအခြေခံနေနဲ့ရှိတာကိုပြောတာနော်အခြေခံနေနဲ့ရှိတာကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြော့ရင်ပြော့နေမှာပဲအပြော့မှပြော့နေမှာဘလောက်ကာယတန်ဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်ကမယူလို့ရှိရင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်ကယူရအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သန္တာတို့ဝိရိယတို့ဝိမာန်တတို့စိတ်ဓာတ်တို့ဆိုတဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကိုလေ့ကျင့်ကယူပြီးတော့အထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်မြင့်တင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းစွမ်းအားထက်ပါတယ်တဲ့ဘလောက်ထိစွမ်းအားထက်တော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကပြိဋိဘံသံဃာနီးမှာရှင်အနန္ဒာကိုမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုဟာမှတ်သားเสียရှင်အနန္ဒာကိုဗာမိန့်ရှိတော့ဆိုရင်အနန္ဒာတဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးလို့ခေါ်တဲ့သန္တာဝိရိယဝိမာန်တတို့ကိုစနစ်တကျတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပွားများအထောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတက်တန်းစီအောင်နေနိုင်တယ်သို့မဟုတ်တက်တန်းကျော်အောင်နေနိုင်တယ်ဟောသေခြင်းတရားတော်တားဆီးထားနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်အတိုင်းတာတစ်ခုရလုံးဝမသိအောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလုံးဝမသိအောင်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသေခြင်းတရားကိုအတိုင်းတာတစ်ခုရတားဆီးထားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းအားလုံးကြည့်နောက်ဆုံး10လမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်မှလာတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံခင်10လပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့10လအလိုဝါဆိုလာပြီးကျော်တရက်လာမဲ့ကဆုံလမှာပြိဋိဘံဆံမယ်ဆိုရင်ဝါဆိုလာပြီးတော့တရက်မြတ်စွာဘုရားအမတန်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာကဘယ်တော့ပြင်းထန်မလဲဆိုရင်မာရဏန္တိကဆိုတာသေခြင်းနာကတ်သွားသို့မဟုတ်သေမပြောင်းမဲ့ယောဂမျိုးပေါ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့အင်ကီဝါတွေပေါ့ကုလို့မရဘူးဆိုယောဂမျိုးနော်ဆရာဝန်တွေလက်လက်တဲ့ယောဂမျိုးလို့ဆိုကုလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောရတဲ့ယောဂမျိုးအင်ကီဝါတွေပေါ့
အဲ့ဒီယောဂမျိုးဖြစ်တာမြတ်စွာဘုရားက10 လအတွင်းအဲ့ဒီယောဂမပေါ်အောင်ထိန်းလိုက်တယ်ဘာနဲ့ထိန်းလို့ဆိုရင်ဟောဒီသန္တာဝိရိယဝိမာန်တစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ဣတိပတ်၄ပါးအင်အားတွေစုစည်းပြီးတော့အာယုသင်္ခါရဖလသမဘဝင်စားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိန်းလိုက်တယ်ထိန်းလိုက်တာ10 လတိတိအဲ့ဒီယောဂပြန်မပေါ်ခုခေတ်ကတော့အဲ့လိုစိတ်ဆွမ်းအားမရှိတဲ့အခါဘာလို့တုံးဆိုရင်တေကန်နည်းလို့ဆိုရင်ဆိုလူကုတ်တဲ့ထိုးပေးတာစိတ်ဆွမ်းအားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီးတော့10 လတိတိယောဂမပေါ်အောင်ထိန်းထားတယ်တာမန်ဖလသမဘမျိုးဆိုရင်မထိန်းနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအာယုသင်္ခါရဖလသမဘဆိုသန္တာဝိရိယဝိမာန်တစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဒါတွေစွမ်းအားတွေမြင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုအသေးစိတ်တိုးမြင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့စွမ်းအားပြည့်တဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရောက်ရှိသွားတဲ့ဖလသမဘကိုဆိုလို့အဲ့ဒီဖလသမဘနဲ့ထိန်းလိုက်တာ10 လအတွင်းဒီယောဂတွေလုံးဝပေါ်မလာတော့ကျမ်းမာသွားတယ်ဘယ်ကတိကျမ်းမာဟောစိတ်စွမ်းအားနဲ့ဖြစ်တာဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားက10 လတိတိယောဂတွေမပေါ်အောင်ထိန်းတယ်လဲလို့ဆိုရင်သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်လာတာသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးတတဝါတွေအတွက်ဘယ်သူအတွက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်10 လပြည့်ကစုံလပြည့်နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်တွေ့ဆုံမဲ့သုဘဒ္ဓဆိုတဲ့ပြပိုက်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပြပိုက်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကသာ10 လစောပြီးပြိဋိဘံဆံသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြပိုက်ကြီးကလွဲသွားပြီဘုရားတရားတော်ကိုမနာလိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြပိုက်ကြီးကလွဲသွားပြီဒီဘဝမရရဲ့နောက်ဘဝလည်းတော်တော်လေးဝေးသွားပြီပေါ့ခွင့်ကောင်းဆိုတာတစ်ခါမှကြုံတာလွဲသွားရင်နောက်ထပ်ပြန်မလာဘူးကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားကသမထကျင့်စဉ်တွေကိုနီးယူပြီးတော့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လောကီဘက်ကဆရာတွေလို့ပြောရမှာပေါ့သမထကျင့်စဉ်ကိုနီးလန်းပေးပြလောက်လာတဲ့အာလာရကာလမဆိုတဲ့ယသိကြီးဥဒကရာမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ယသိကြီးတွေသမထကျင့်စဉ်တော့သူတို့ထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်ပေါရောက်ခဲ့ကြဥဒကရာမဗုဒ္ဓဆိုတာထွတ်ထိပ်ရောက်သို့တော့ဘုရားကသစ္စာ 4 ပါးဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကြီးကိုတွေးရှိပြီးတော့သစ္စာ 4 ပါးကိုသိတဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတရားဟောဖို့ကြည့်လိုက်တော့တဦးကတပတ်စောပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်နောက်တဦးကတညတာစောပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်တွားရောသူတို့နောက်ရိမိတ္တရဘုရားလည်းသူတို့တွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့အရုပဘုံရောက်နေကြအရုပဘုံဆိုတာနန်းကြီးပဲရှိတယ်ဘုရားတရားဟောတဲ့အတန်နားမရှိတော့ကြားရမှာမဟုတ်မကြားရရင်တွားရောနန်းကြီးပဲအဲ့ဒီလိုနေကဘာပေါင်းမြောက်များစွာအသက်ရှိအဲ့ဒီကပြန်သေးအောင်မယ်သေးလာတဲ့အခါမှာလူပြေရောက်နာပြေရောက်မကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ချင်လည်းရောက်သွားအောင်မယ်ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေဒီလိုရှိတယ်ပေါ့ထို့တူပဲသုဘဒကြီးကလွဲသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒါဖြင့်မလွဲအောင်ကြိုတင်သွားပြီးတော့တရားဟောပါလားဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မဝင်စားသေးဘူး10 လစောပြီးသွားတရားဟောရင်လည်းစိတ်ဝင်စားမှမဟုတ်ဘူးနော်လူဆိုတာစိတ်ဝင်စားမှလုပ်တာလေခုကြည့်ပါလားဒီလမ်းမှာတောင်တရားပွဲအခုမှပထမအချိန်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားလို့လုပ်တာအဲ့တော့သုဘဒပြပိုက်ကြီးကစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်သေးဘူးနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကုသိနာယုံရောက်လို့ပြိဋိဘံဆံတော်မဲ့ညသကောင်းအချိန်လောက်ရောက်မှသူဘုရားစီရောက်လာတာရောက်လာတော့မှသူကယင်ထဲကတန်တရားစကားကိုမေးခြင်းလို့ရောက်လာဗာမေးတုံးဆိုတော့ခိုင်းเสียဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေသူဘက်ကသူတို့ကိုသူတို့ဖះလို့ဝန်ခံနေကြတယ်သူတို့ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာလာမေးတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေမေးမနေနဲ့သူ့မှာအချိန်မရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေမမေးနဲ့ဘုရားကရှင်းရှင်းလေးပြောတယ်မဂ္ဂင်၈ ပါးဆိုတဲ့အကျင့်တရားမဂ္ဂင်၈ ပါးဆိုတာအပြင်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတာ
မဲခင်၈ပါးဆိုတာအကျဉ်းအပြင်မှတ်ခြင်းနော်အမှန်မြင်တာရဲ့အမှန်တွေးတာရဲ့အမှန်ပြောတာရဲ့အမှန်လုပ်တာရဲ့မှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးမှုနဲ့ယက်တည်တာရဲ့မှန်ကန်စွာကြိုးစားတာရဲ့မှန်ကန်တဲ့တတိမှန်ကန်တဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုအဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုမထူထောင်ပဲအဲ့ဒီလမ်းကမလျှောက်ဖဲနဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသောတာပန်သဂရကအနာဂါယနာဆောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားမရှိရင်စစ်မှန်တဲ့သာသနာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတန်တရားဝတ်ကဘယ်သူမှမလွတ်နိုင်ဘူးဒီလမ်းကြောင်းကတစ်ကြောင်းနဲ့ပဲရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြီးအဲ့ဒီမှာသူလက်ခံပြီးဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကူးပြောင်းလို့ထိုညမှာပဲယဟန်ဝတ်တရားကျင့်ဘုရားပြိဋိဘံမဆန်ခင်လေးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးတပည့်လို့ခေါ်တယ်သူ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟာဆယ်လတိတိယောဂမဖြစ်အောင်ထိန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ထိန်းလို့ဆိုရင်ဟောဒီသန္တဝိရိယဝိမာန်တစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီစွမ်းအားတွေနဲ့ထိန်းတာလို့ပြောဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့စိတ်စွမ်းအားဟာလူတွေထဲမှာပဲရှိဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်စွမ်းအားတွေကစွန့်ရည်တတိတွေမဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လို့မလေးကျင့်လို့မဖြစ်တာတကယ်လေးကျင့်ရင်လောကီကိစ္စမပြောနဲ့လောကုတ္တရာကိစ္စတွေထီအောင်ဖြစ်လာနိုင်ပါပဲလူတွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆန္ဒကမရှိကြဘူးလူတွေဆန္ဒရှိတာဘယ်ဘက်ကဆန္ဒရှိလောဘနဲ့တွဲတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဒေါသနဲ့တွဲတဲ့ဆန္ဒရှိလူတွေမှာရှိတယ်အများစုမှာရှိတဲ့ဆန္ဒကအဲ့ဒါပါပစ္စည်းလိုချင်တယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒကအဲ့ဒီဘက်မှာရှိအဲ့ဒီဘက်ရှိတဲ့ဆန္ဒကဒါလောကီဘက်ထိုက်တဲ့လောက်ကြီးပွားမှုတော့ရှိတယ်တရားဘက်ကိုဆန္ဒမရှိသေးသမျှတရားကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်မရနိုင်သေးဘူးဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဝီရိယလည်းလုံလောက်တဲ့ဝီရိယရှိဖို့လိုတယ်လုံလောက်တဲ့ဝီရိယမရှိသေးရင်မရသေးဘူးစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကလည်းအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဘုရားအလောင်းလို့6နှစ်ပါလို့ဒုက္ခရစရိယကျင့်တာလမ်းဆုံးတည်အောင်လိုက်တယ်စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ကြံ့ခိုင်တယ်လဲခန္ဓာကိုယ်ဟာဘလောက်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်သွားတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့လက်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ပွတ်လိုက်လို့ရှိရင်လက်မှာရှိတဲ့အမွှေးတွေကျွတ်ကျသွားတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ကျမ်းမာရေးဘိုက်ကင်လို့ရှိရင်ကြောရိုးကုန်းထိနေတယ်ကြောရိုးကုန်းနဲ့ဘိုက်နဲ့ချက်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မျက်လုံးနှလုံးကဘယ်လောက်ထိအောင်ရှိသွားတော့ဆိုဟိုးရေတွင်းကြည့်ရတယ်လို့ပဲမျက်လုံးအိမ်နေထဲမှာမျက်လုံးကနေခြိုက်ဝင်နေတယ်လို့ပြောပါကစ္စတန်ဂန္ဓာရပပုပညာနဲ့ထုထားတဲ့6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယကျင့်တဲ့ရုပ်ပုံကြီးမြင်ဘူးကြပါလိမ့်မယ်နော်စကယ်တန်အယိုးပြိုင်ပြိုင်ထပြီးတော့နေတဲ့ပုံကြီးလေအဲ့ဒီအနေထားချီအောင်ကြိုးပမ်းနိုင်တဲ့ဝီရိယနေတဲ့ဝီရိယမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအယိုးကြည်ကြည်အရေးခန်းခန်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းဆိုလို့ရှိရင်ရှောက်လန်းရမယ်လို့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုရှိရမယ်လို့ဒီလိုဟောတာသူကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးပမ်းအထောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီကြိုးပမ်းအထောက်မှုစွမ်းအားတွေမမိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားသူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးလူတွေဟာသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူရတာဆန္ဒလည်းဆန္ဒရှိသလောက်ပဲကြိုးပမ်းမှုလည်းကြိုးပမ်းမှုရှိသလောက်ပဲရမှာပဲစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကြတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးအကြည့်ဒီလောက်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်သွားပြီပဲလို့စိတ်ဓာတ်နောက်ဆုံးပဲဆိုတော့တခုမှမရှိဘူးအခုမှဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်လာအောင်လေ့ကျင့်လာတဲ့ဘဝတွေကများလာပြီကြည့်လေသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဟာအလုံးကြားဥကြလိမ့်မယ်မဟာစနကရဲ့ဇတ်တော်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ဘောပြက်လို့ပင်လယ်ထဲမှာသင်္ဘောပြက်လို့ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာမျောလင့်ချက်မရှိဘဲနဲ့ခုခတ်နေတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတွေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေးမလို့ဆိုအိုးမျောလင့်ချက်မရှိတဲ့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့ဆိုလက်လျှော့ကြနော်အေးစိတ်စိတ်အသေးပဲခံမယ်ဆိုရင်လူကများမယ်အေးသူနဲ့လောက်ကလိုက်လာတဲ့လူတွေကအေးစိတ်စိတ်အသေးခံတဲ့လူတွေကြီးပဲအကုန်သူတယောက်ပဲကူးတယ်
အသက်နဲ့ကိုမြဲနေသမျှတော့လုံလဝိရိယထုတ်မယ်နတ်သမီးကလာမေးတယ်ဒါတော့ကမ်းမမြင်တဲ့နေရာမှာခူးနေလို့ရောမင်းဘာအကျိုးရှိမှာလဲတော့ပြောတယ်အကျိုးရှိတယ်မရှိဘူးငါလာမပြောနဲ့လှုပ်တဲ့နာကိုငါလှုပ်နေတယ်ကျိုးစားအထုတ်မှုကငါတောင်းအောင်မယ်ရောက်တာမရောက်တာငါတောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးလို့မပြောနဲ့တဲ့လက်လျှော့တဲ့လူတွေသေသွားပြီအခုငါမင်းနတ်သမီးတောင်မြင်နေရပြီဆိုတာအကျိုးရှိတယ်ပေါ့မမြင်ဘူးတာမြင်နေရဘူးပေါ့ဘုရားလောင်းကြီးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တို့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုတို့ကအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်တာကိုပြောတာနော်လူတွေအများစုကစိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်လို့သေသွားကြတာတွေများတယ်ဘဝပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနစ်နာသွားတာစိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်လို့ပဲစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်လို့ရှိရင်လူဘဝဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဆန္ဒကလည်းရှိရမယ်ဝီရိယကလည်းရှိရမယ်စိတ်ဓာတ်လည်းကြန့်ခိုင်ရမယ်ကြန့်ခိုင်တဲ့အခါမှာအတိညာဏ်ကလည်းရှိဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကီကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်တဲ့အရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလုပ်ငန်းပဲလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်စာလေးတစ်ခုဆေးရဆိုကြတယ်ထာဝရဘုရားနတ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောတော့ God makes the impossible possible ဘုရားသခင်ဟာမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ God makes the impossible possible အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြောင်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့ God ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အပြင်ဘက်ကဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ထဲမှာရှိရလားမရှိဘူးနော်ကိုရောဘယ်နှခါမြင်မှုတော့လူကမြင်ဘူးဒီပိဋကတ်ထဲမှာခေါင်းမြင်မှုတဲ့လူပြောင်းမှရှိမှမထင်ဘူးအပြောပဲဘယ်နေမှလည်းမသိဘူးနော် God makes the impossible possible အဲ့တော့မမြင်ဘူးတာတွေအသာထားလိုက်ရှိတာမရှိတာတွေအသာထားရှိနေတာဘာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးလားဝိရိယလည်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေလည်းရှိတယ်အသိပညာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတယ်ဘယ်သူမှမေးစရာမလိုဘူးဒါရှိသေချာအဲ့တော့God makes the impossible possible လို့ဆိုမဲ့အစားဆန္ဒ makes the impossible possible ဆန္ဒဟာမဖြစ်တာကိုမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်တယ်ဖြစ်နိုင်စေတယ်ဝိရိယ effort makes the impossible possible ဒီလိုပဲပြောရအောင် mind makes the impossible possible လူရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားလည်းအမတန်ထက်မြက်တယ်determine mind makes the impossible possible မဖြစ်နိုင်တာတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်စိတ်ဆွမ်းအားကအသိဉာဏ်ကလည်းထို့တူပဲ knowledge သို့မဟုတ် wisdom makes the impossible possible ဟောဒီစကားပို့ပြီးတော့မှန်တယ် God makes the impossible possible ဆိုတော့ God ကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သာမှန်ကောင်းမှန်မယ်လူတိုင်းအတွက်မမှန်ဘူးနော်တကယ်ရောသူတို့အတွက်ရောတကယ်ဖြစ်သလားဆိုတော့ဘယ်သူမှအာကမကမရှိဘူးဟောတာကအာမခံရှိတယ်ဘာလို့တော့ဆိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာတကယ်ရှိနေတာ God makes it the impossible possible ကိုရှိလားဆိုတာကပိုအရေးကြီးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားရှိရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်မရှိဘူးဆိုရင်သွားပြီဟောဆန္ဒဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဝိရိယဆိုတာရောရှိတယ်စိတ်ဆိုတာရောပညာဆိုတာရောရှိတယ်ဆိုတော့ဟောတာကပိုးမသိကြဘူးလား